Hello students, once again a very good morning and welcome again in the session of one of the most interesting and technical subject of income tax. Generally, you know what student? The syllabus of income tax in the second year is designed in such a way that every student will get the clear idea from very basic fundas, like from basic definitions, basic terms, and ultimately how to calculate the tax on the income of any assessee. So throughout the year, whatever topics or content that you will be going to study is give you the practical knowledge of how to calculate the tax. As per the syllabus, we have completed 3 chapters of unit number 1. We discussed the chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 4. Now we were moving ahead towards the chapter number 3, that is residential status of an assessee. Now let's start with the chapter number 3. So here is the chapter number 3, that is residential status of an assessee. Before starting with this chapter, let us understand that how this chapter can be asked in your exam. તમારી એક્ઝામમાંથી આ ચેપ્ટરમાંથી કઈ રીતે ક્વેશ્ચન્સ છે પૂછાઈ શકે છે. જનરલી practical examples of this chapter can be asked in your final examination. આ ચેપ્ટરમાંથી તમારા practical sums છે એ તમને પૂછાઈ શકે છે. So let us discuss that what is residential status, how it can be determined for any of the assessee. Let us start. First point, total income of the assessee cannot be determined without knowing his residential status. Here you know what is assessee. Assessee means taxpayer. You cannot determine the total income of any taxpayer without knowing his residential status. તમે કોઈ પણ taxpayer છે એમનું residential status જાણ્યા વગર એમની total income છે એ નક્કી કરી શકો નહીં. Why? Second point, the incidence of tax, that is tax liability of any assessee, is determined on the basis of his stay in India during the relevant previous year. Generally, કોઈ પણ assessee હોય, કોઈ પણ taxpayer છે, એમને એમની કઈ ઇન્કમ પર અને કેટલા અમાઉન્ટથી ટેક્સ પે કરવાનો છે એ ડિસાઇડ કરતા પહેલાં તમારે એ અસેસીનું એ ટેક્સ પેયરનું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ છે એ નક્કી કરવાનું છે. અને રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ તમે કયા બેઝિસ પર ડિસાઇડ કરો છો? ધ રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ કેન બી ડિસાઇડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ હિઝ સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા. Generally, it can be decided on the basis of the number of days he spent in India during the relevant previous year. That means previous year. આગલા વર્ષમાં એ વ્યક્તિ ઇન્ડિયામાં કેટલા દિવસ સુધી પ્રેઝન્ટ હતી એ એમના ડેઝના કેલ્ક્યુલેશનના બેઝિસ પરથી તમે એ વ્યક્તિનું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ છે એ જાણી શકો છો. And after determining the residential status of that person, the tax liability can be determined. Next point, if any assessee is non-resident in India in relevant previous year, no income tax is charged in India on his foreign income. Generally, કોઈ assessee, કોઈ taxpayer છે એ non-resident છે ઇન્ડિયામાં. અત્યાર સુધી તમને એવું લાગે કે non-resident means કે જે વ્યક્તિ foreigner છે, કે જે વ્યક્તિ અહીંની નથી, right? તો એવું નથી. There is a different definition of assessee and non-resident under the IT Act. IT Actના અંડરમાં non-residentનો મિનિંગ કોઈ વ્યક્તિ અબ્રોડમાં સેટલ થયેલ છે કે ફોરેનર છે એવું નથી, રાઈટ? ટુ ડિસાઇડ who is non-resident and resident, there are certain conditions which are given under the IT Act. And on the basis of those conditions only, any person can determine that whether he is liable to pay the tax on his income to the government or not. અહીંયા કહે છે કે જો કોઈ અસેસી નન રેસિડેન્ટ છે, રાઈટ, આગલા વર્ષ માટે, તો એમને કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ છે એ એમની ઇન્કમ પર પે કરવાનો નથી. નેક્સ્ટ, it must be remembered that
residential status of a person is different from his nationality or domicile. Student, one of the most important line that કોઈપણ person, કોઈપણ વ્યક્તિનું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ એમની નેશનાલિટી that means એ બેઝિકલી એ વ્યક્તિનો બર્થ ક્યાં છે એમના પરથી ડિસાઇડ થાય નહીં. સપોઝ વી ઓલ બોર્ન ઇન ઇન્ડિયા, આપણા બધાનો બોર્ન છે, બર્થ છે એ ઇન્ડિયામાં છે, તો એનો મિનિંગ એવો નથી કે આપણું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ એ રેસિડેન્ટ જ હોય. બટ there are certain conditions on the basis of which you can determine either you are resident or not. So, residential status is different from his nationality. એવું પણ બની શકે કોઈ ઇન્ડિયન વ્યક્તિ હોવા છતાં પણ એ નન રેસિડેન્ટ હોય, અને એવું પણ બની શકે કે કોઈ ફોરેનર હોવા છતાં પણ એ રેસિડેન્ટ હોય. How? We will understand ahead. Next point, he may be an Indian person. કોઈ વ્યક્તિ છે ઇન્ડિયાની જ હોઈ શકે છે, બટ મે નોટ બી અ રેસિડેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા. બટ અંડર ધ આઈટી એક્ટ ઇટ કેન બી પોસિબલ દેટ he may not be a resident in India. પણ આઈટી એક્ટના અંડરમાં એવું બની શકે કે ઇન્ડિયન વ્યક્તિ હોવા છતાં પણ રેસિડેન્ટ હોય નહીં. The income of the previous year is assessed during the current assessment year or financial year. આ તો તમને ખ્યાલ જ હશે, રાઈટ, કે કોઈ પણ વ્યક્તિની પ્રીવિયસ યરમાં જે પણ ઇન્કમ અર્ન કરેલ છે એ ઇન્કમ પર એ કરંટ અસેસમેન્ટ યરમાં ટેક્સ પે કરે છે. That means the income of the previous year is assessed during the current year. That means in assessment year, and afterwards he or she will pay the tax to the government. Types of residential status. Residential status of any assessee can be determined on the basis of number of days spent in India by the assessee. One of the most important line. Student, try to understand. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, કોઈ પણ અસેસી છે, ટેક્સ પેયર છે, એમનું તમારે રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ છે ડિસાઇડ કરવું છે. તો તમે કયા બેઝિસ પર એમનું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ ડિસાઇડ કરો છો, કે આ રેસિડેન્ટ છે, નન રેસિડેન્ટ છે કે શું છે, એ ડિસાઇડ કરવા માટેનો બેઝ અહીંયા શું છે, તો કે ઇન્ડિયામાં કેટલા દિવસ સ્પેન્ડ કરે છે, એ બેઝિસ પરથી તમે એમનું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ છે ડિસાઇડ કરી શકો છો. ધ નંબર ઓફ ડેઝ spent by that person in India. Types of residential status are as under. As per the IT Act, 3 types of residential status are there. Students must remember 3 types of residential status. Which are those? Number 1, resident. Second, ordinary resident. And third, non-resident. 3 types are there. Let us understand one by one. Number 1, resident. According to subsection 1 of section 6 of the Income Tax Act, an individual is said to be a resident if he satisfies any one of the conditions of the following 2. Generally, the resident condition is given under the subsection 1 of section 6. રેસિડેન્ટની કન્ડિશન એ આઈટી એક્ટમાં મેન્શન કરેલ છે, એન્ડ એઝ પર દેટ કન્ડિશન એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇઝ સેડ ટુ બી અ રેસિડેન્ટ ઓનલી ઇફ હી સેટિસ્ફાઈડ એની વન ઓફ ધ કન્ડિશન વિચ આર ગિવન બિલો. તમને અહીંયા 2 કન્ડિશન આપેલ છે, એ બંનેમાંથી જો કોઈ એક કન્ડિશન એ ફૂલફિલ કરે છે, સેટિસ્ફાઈ કરે છે, તો અને તો જ એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, એ વ્યક્તિ છે, એને એઝ અ રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. Which are those 2 conditions? Students, for the practical example purpose or for the practical calculations, you need to remember all these conditions, because then and then you will be able to calculate the sums. What is the condition number 1 of resident? કોઈ resident થવા માટેની first condition is any individual should stay in India for minimum 182 days or more during the previous year. કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે એમને પ્રીવિયસ યરમાં, સ્ટુડન્ટ્સ ખાસ યાદ રાખજો કયા યરમાં છે અહીંયા, પ્રીવિયસ યરમાં, આગલા વર્ષમાં મિનિમમ 182 ડેઝ એ ઇન્ડિયામાં સ્પેન્ડ કરેલ હોવા જોઈએ. એટલે કે મિનિમમ 182 ડેઝ સુધી ઇન્ડિયામાં પ્રેઝન્ટ હોવી જોઈએ. 182 ડેઝથી વધુ હોય તો ચાલે, બટ
not less than 182 days, right? So he or she must stay in India for minimum 182 days or more during the previous year to be a resident. If you are not satisfying this condition, what is the other condition? જો તમે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ નથી કરતા તો પછી તમારે બીજી કન્ડિશન જે આપેલ છે એ સેટિસ્ફાઈ થવી જોઈએ. સેકન્ડ કન્ડિશન ઇઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ શુડ સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા ફોર 60 days ઓર મોર ડ્યુરિંગ ધ પ્રીવિયસ યર. આ આખી કન્ડિશનને આપણે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીને સમજીએ. કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે એ પ્રીવિયસ યરમાં મિનિમમ 60 days છે એ પ્રેઝન્ટ હોવા જોઈએ, રાઈટ? મિનિમમ 60 days, એમનાથી વધુ હોય તો ચાલે. પ્રીવિયસ યરમાં કેટલા ડેઝ છે અહીંયા? મિનિમમ 60 days. નાવ read the other part of the condition and total 365 days or more during 4 years before the previous year. That means કે તમારા previous year પહેલાના 4 વર્ષ. તમારું કરંટ યર નથી વાત કરતી, પ્રીવિયસ યર પણ નહીં, અને પ્રીવિયસ યર પહેલાંના જે 4 વર્ષ છે એ 4 વર્ષ દરમિયાન એમના ટોટલ ડેઝ જે અહીંયા પ્રેઝન્ટ છે એમનો ટોટલ મિનિમમ 365 days થવો જોઈએ. દેટ મીન્સ પ્રીવિયસ યર પહેલાંના 4 વર્ષોમાં એ જેટલા દિવસો પણ અહીંયા પ્રેઝન્ટ છે એ બધા ડેઝનો ટોટલ મળીને 365 days મિનિમમ થવો જોઈએ, રાઈટ? Then and then he or she will be considered as the resident in India. These are the two main conditions to be a resident, and any assessee need to satisfy either of the condition. આ બેમાંથી કોઈ એક કન્ડિશન ફૂલફિલ કરવાની છે. That is why I have written in a big fonts in between or. એટલા જ માટે તમને વચ્ચે બહુ લાર્જ ફોન્ટ્સમાં આપેલ છે or. Or means આ બંનેમાંથી એક, બંને નહીં, રાઈટ? અગેન આઈ રિપીટ, ફર્સ્ટ કન્ડિશન શું છે? કોઈ પણ વ્યક્તિ એમના પ્રીવિયસ યરમાં મિનિમમ 182 days ઓર મોર ઇન્ડિયામાં પ્રેઝન્ટ હોવી જોઈએ. જો એ વ્યક્તિ આ ફર્સ્ટ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ નથી કરતી તો તમે એમની સેકન્ડ કન્ડિશન છે એ ચેક કરો છો. સેકન્ડ કન્ડિશન શું છે? તો કે કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે એ એમના પ્રીવિયસ યરમાં મિનિમમ 60 days એન્ડ પ્રીવિયસ યર પહેલાંના 4 વર્ષોનો ટોટલ મિનિમમ 365 days ઓર મોર થવો જોઈએ. Then and then he or she will be considered as the resident. So student must remember these two conditions, because on the basis of these conditions only we will calculate the sums. So this is the first type, that is resident. Now second type, ordinary resident. According to section number 6, an assessee is said to be an ordinary resident if he satisfies the following both the conditions of residential status. કોઈ પણ અસેસીને તમે ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ ક્યારે કન્સિડર કરી શકો? જ્યારે એ નીચે આપેલ બંને કન્ડિશન છે સેટિસ્ફાઈ કરે. when he or she fulfill both the conditions compulsorily, then and then he or she will be considered as an ordinary resident. Which are those two conditions? Number 1, an individual must be a resident in India for at least 2 years out of 10 years before the previous year. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ મિનિમમ 2 વર્ષ માટે ઇન્ડિયાની રેસિડેન્ટ હોવી જોઈએ ટોટલ 10 યર્સમાંથી પ્રીવિયસ યર પહેલાંના. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. અત્યારે કરંટ યર ચાલે છે 2020-21, તો એમના માટે પ્રીવિયસ યર થશે 2019-20. અહીંયા તમને શું કહે છે? બિફોર ધ પ્રીવિયસ યર. દેટ મીન્સ પ્રીવિયસ યર પહેલાંના, એટલે કે 2019-20 પ્રીવિયસ યર છે એ પહેલાંના 10 વર્ષ. 2019-20 પહેલાંના જે 10 વર્ષ છે એમાંથી કોઈ પણ 2 વર્ષ માટે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અહીંના રેસિડેન્ટ હોવા જોઈએ. મિનિમમ 2 years. 2 yearsથી વધુ હોય તો ચાલે, બટ નોટ લેસ દેન 2 years. I hope now you are understanding this definition, right? And અને સેકન્ડ કન્ડિશન કમ્પલસરીલી કઈ ફોલો કરવાની છે? he must be
in India for total 730 days or more during the 7 years. એ વ્યક્તિ છે એ મિનિમમ ઇન્ડિયામાં ટોટલ 730 ડેઝ પ્રેઝન્ટ હોવી જોઈએ ડ્યુરિંગ ધ 7 years. 7 વર્ષનો ટોટલ એમનો મિનિમમ 730 ડેઝ હોવો જોઈએ. ક્યાં 7 years? ઇમિડિયેટલી બિફોર ધ પ્રીવિયસ યર પહેલાંના જે 7 વર્ષ છે એમના 7 વર્ષના ટોટલ ડેઝ થવા જોઈએ મિનિમમ 730 ઓર મોર. Then and then he can satisfy the second condition of ordinary resident. How will you check these conditions? આ conditions check કઈ રીતે કરો છો? સપોઝ તમને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે ડિટરમાઇન ધ રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર અસેસી. કોઈ એક અસેસી છે કે જેનું તમારે રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ છે ડિસાઇડ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ તમે રેસિડેન્ટની કન્ડિશન અપ્લાય કરો છો. જો એ ફર્સ્ટ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે તો ડાયરેક્ટલી તમે સેકન્ડ ટાઈપમાં જાઓ છો. બટ જો એ ફર્સ્ટ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય નથી કરતા તો જ તમે સેકન્ડ કન્ડિશન એ ચેક કરો છો રેસિડેન્ટ માટેની. બિકોઝ હિયર ધ ઓપ્શન ઇઝ ગિવન ઓર, દેટ મીન્સ બંનેમાંથી એક જ કન્ડિશન ફૂલફિલ કરવાની છે, બંને નથી કરવાની. રાઈટ? વન્સ હી ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એન રેસિડેન્ટ, then only you will check the second type, that is ordinary resident. એક વખત એ રેસિડેન્ટની કન્ડિશન ફૂલફિલ કરે પછી જ તમે એ સેકન્ડ ટાઈપ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરો છો. અને ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટની સ્ટેટસ મેળવવા માટે એમને આ બંને કન્ડિશન છે ફૂલફિલ કરવાની છે ટુ ગેટ ધ સ્ટેટસ ઓફ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ. સો હી નીડ્સ ટુ સેટિસ્ફાય બોથ ધ કન્ડિશન્સ. જો આ બંનેમાંથી એક પણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય નથી કરતા તો એ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ છે નહીં. કમ્પલસરી બંને કન્ડિશન્સ એમને સેટિસ્ફાય કરવાની છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આઈ હેવ રિટન ઓવર હિયર વિથ ધ લાર્જ ફોન્ટ્સ ઇન બિટવીન એન્ડ. દેટ મીન્સ બંને કન્ડિશન ફૂલફિલ થવી જોઈએ. રાઈટ? ઓકે. લાસ્ટ સ્ટેટસ નન રેસિડેન્ટ. ઇફ ધ અસેસી do not satisfy any one of the condition of resident given above, so he is considered as a non-resident in India. તમને ખ્યાલ છે ફર્સ્ટ ટાઈપ રેસિડેન્ટ, હાઉ મેની કન્ડિશન્સ આર ધેર? જે કે જેમાં બે કન્ડિશન્સ આપેલ છે, બંનેમાંથી કોઈ એક કન્ડિશન ફૂલફિલ થવી જોઈએ. બટ જો કોઈ અસેસી રેસિડેન્ટ થવાની એક પણ કન્ડિશન ફૂલફિલ ન કરે, બંનેમાંથી એક પણ નહીં, then that assessee is considered as a non-resident in India. So, to be a resident, an assessee must satisfy any one condition out of two of the resident. So, કોઈ પણ અસેસીએ રેસિડેન્ટ બનવા માટે મિનિમમ બંને કન્ડિશનમાંથી કોઈ એક કન્ડિશન ફૂલફિલ કરવાની છે. Then and then he is considered as a resident of India. So, these are the 3 types of residential status. Again, students, યાદ કેવી રીતે રાખશો? રેસિડેન્ટની બંને કન્ડિશન છે, બંનેમાંથી કોઈ એક ફૂલફિલ થવી જોઈએ. રાઈટ? ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટની પણ બંને કન્ડિશન છે અને આ બંને કન્ડિશન કમ્પલસરી ફૂલફિલ થવી જોઈએ. ટોટલ તમારે 4 કન્ડિશન્સ યાદ રાખવાની છે, રેસિડેન્ટની 2 અને ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટની 2. હવે યાદ કઈ રીતે રાખવી? રેસિડેન્ટની ફર્સ્ટ કન્ડિશન, પ્રીવિયસ યરમાં મિનિમમ 182 ડેઝ ઓર મોર. પ્રીવિયસ યરમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે એ મિનિમમ 182 ડેઝ ઓર મોર પ્રેઝન્ટ હોવા જોઈએ. જો એ ફૂલફિલ કરે છે તો સેકન્ડ કન્ડિશન ચેક કરવાની નથી. બટ જો એ ફર્સ્ટ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ નથી કરતા, then and then you will go for the other condition. તો જ તમે એમની સેકન્ડ કન્ડિશન ચેક કરો છો. સેકન્ડ કન્ડિશન શું છે? શોર્ટમાં યાદ કેવી રીતે રાખશો? પ્રીવિયસ યરમાં મિનિમમ 60 ડેઝ ઓર મોર અને પ્રીવિયસ યર પહેલાંના 4 વર્ષનો ટોટલ મિનિમમ 365 ડેઝ ઓર મોર થવો જોઈએ. પ્રીવિયસ યરના કેટલા ડેઝ? 60 ડેઝ અને પ્રીવિયસ યર પહેલાંના 4 વર્ષોનો ટોટલ 365 ડેઝ ઓર મોર. ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ કન્ડિશન. એન્ડ આ બંનેમાંથી કોઈ એક કન્ડિશન ફૂલફિલ થવી જોઈએ. સેકન્ડ, ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ. અગેન
એમાં પણ બે કન્ડિશન્સ છે અને બંને કન્ડિશન કમ્પલસરીલી ફૂલફિલ થવી જોઈએ. યાદ કઈ રીતે રાખશો? ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઓફ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ, ટોટલ 10 યર્સમાંથી મિનિમમ 2 યર્સ એ ઇન્ડિયાના રેસિડેન્ટ હોવા જોઈએ બિફોર ધ પ્રીવિયસ યર. દેટ મીન્સ પ્રીવિયસ યર પહેલાંના 10 વર્ષોમાંથી કોઈ પણ 2 વર્ષ એ ઇન્ડિયાના રેસિડેન્ટ હોવા જોઈએ. અગેન, પ્રીવિયસ યર પહેલાંના 10 વર્ષોમાંથી મિનિમમ 2 વર્ષ માટે એ ઇન્ડિયન રેસિડેન્ટ હોવા જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન. નાવ હવે સ્ટુડન્ટ્સ, આ ફર્સ્ટ કન્ડિશનમાં ઇન્ડિયાના રેસિડેન્ટ હોવા જોઈએ મીન્સ વોટ? કે ટોટલ જે 10 યર્સમાંથી કોઈ પણ 2 વર્ષમાં એમના ટોટલ ડેઝ અહીંના 182 અથવા તો એમથી વધુ હોવા જોઈએ. સેકન્ડ કન્ડિશન, પ્રીવિયસ યર પહેલાંના 7 યર્સનો ટોટલ 730 ડેઝ ઓર મોર થવો જોઈએ. અગેન, પ્રીવિયસ યર પહેલાંના 7 યર્સનો ટોટલ 730 ડેઝ ઓર મોર થવો જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ કન્ડિશન. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ફર્સ્ટ remember all these 4 conditions and then we can calculate the practical sums. So these are the 3 types of residential status.